हेलो स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर दोस्तों आज आपणो छठो लेक्चर है। 5 लेक्चर अंदर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर महत्वना टॉपिक आपणे कवर कर्या छे। दोस्तों आज छठा लेक्चर अंदर आपणो जे टॉपिक है ए छे गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। एज अ स्टूडेंट फिजिक्सना विद्यार्थी तरीके ज्यारे तमने स्थिति ऊर्जानुं सूत्रनी वात आवे त्यारे तमारा मगजमां एक ज सूत्र स्ट्राइक थाय, mgh। गुरुत्वाकर्षण बळने कारणे जे पदार्थ उपर पदार्थनी जे स्थिति ऊर्जा है कोई h ऊंचाई m दळना पदार्थ माटे तो एनी स्थिति ऊर्जा mgh थाय। ए ऊर्जा स्थिति ऊर्जा u नुं सूत्र mgh आ तमारा मगजमां पहेला स्ट्राइक थाय, पहेला हिट करे मगजमां। दोस्तों ध्यान राखो, आ सूत्र छे ए एक लिमिटेड एक मर्यादाना अंतरो माटे ज यूज करी शकाय। हूँ तमने समजावुं कि दाखला तरीके आ अपनी पृथ्वी है अने पृथ्वी थी कोई एक पॉइंट h ऊंचाई पर तमे कन्सिडर करो। धारो कि h1 ऊंचाई पर एक तमे पॉइंट लीधो, धारो कि आ पॉइंट है P अने त्यांथी ने बीजो एक पॉइंट Q विचारो जेनी सेंटर थी पृथ्वीना केंद्र थी हाइट आपणे गणशुं, सॉरी सपाटी थी जे हाइट है ए आपणे गणशुं h2। तो दोस्तों कोईपण पदार्थ ने अहींयाथी P पॉइंट थी लई अने Q पॉइंट सुधी लई आववो होय तो गुरुत्वाकर्षण बळ आ पृथ्वी है, आपणी पृथ्वीनुं दळ me है, एनी रेडियस कंईक आ रही है। तो दोस्तों आ पदार्थ ने आ तरफे पोते खेंचवानो प्रयत्न करशे गुरुत्वाकर्षण बळने कारणे। जो तमारे कोईपण एक m दळना कणने आ पार्टिकलने અહીંથી અહીંયા तरफ लई आववो छे आम, तो तमारे कंईक कार्य करवुं पड़शे। અને દોસ્તો આ જે કાર્ય તમને મળે છે એ અંતિમ બિંદુ અને પ્રારંભિક બિંદુ આગળની જે સ્થિતિ ઉર્જાઓ છે એના તફાવત જેટલું હોય। એટલે પહેલા આપણે કાર્યની ગણતરી કરીએ તો મિત્રો જેટલું બળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આ તરફ લાગે છે એની વિરુદ્ધમાં કંઈક આપણે બળ લગાડશું લગભગ એના જેટલું, તો પદાર્થની અચળ ગતિ જાળવી રાખીને તમે એને ઉપર લઈ જઈ શકો ગતિ ઉર્જા બદલ્યા વગર। लगभग आना जेटलू तो नेट फोर्स 0 थी गयो तो कोईपण पदार्थ ने का तो त्यां स्थिर राखी शको ने नेट फोर्स सेज आ बळ वधारशो तो तमे एने अहींयाथी अहींया सुधी लई आवी जई शकशो। तो आना माटे तमारे कंईक वर्डन कार्य करवुं पड़शे। तो दोस्तों ये कार्य करो केटलुं करवुं पड़शे तो कार्यनी गणतरी करीए तो कार्य W बराबर गुरुत्वाकर्षण बळ एटले आपणा माटे mg। तो आ पदार्थ माटे गुरुत्वाकर्षण बळ एटले mg एने लई आव्या क्यांथी आ पॉइंट थी एटले के h1 पॉइंट थी h2 पॉइंट सुधी लई आव्या एटले स्थानांतर केटलुं कर्युं અહીંથી અહીંયા सुधी h2 - h1 एटले स्थानांतर कर्युं h2 - h1 राइट। तो आ तमारुं कार्य मळ्युं mg * h2 - h1 गुरुत्वाकर्षण बळ અને સ્થાનાંતર તમારું h2 - h1 એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર। કાર્યનું સૂત્ર આપણને ખબર છે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર। આ સિમ્પલ મેં ઇક્વેશન થી કર્યું। હવે દાખલા તરીકે આ h1 પોઈન્ટ છે એને આપણે અહીંયા લઈએ, અહીંયા કન્સિડર કરીએ સપાટી ઉપર અને h2 પોઈન્ટ છે ને h કહી દઈએ। તો રેફરન્સ પોઈન્ટ આપણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર લીધું તો સપાટી ઉપર ઊંચાઈ કેટલી કહેવાય 0 અને અહીંથી આ h2 ઊંચાઈ અને આપણે h લઈએ तो दोस्तों कार्य केटलुं थयुं कार्य W = mg h2 ने हूँ कही दऊं h माइनस h1 ने कही दऊं 0 तो मारा माटे कार्य W = mgh मळ्युं। मित्रों गुरुत्वाकर्षणनी विरुद्ध जे तमारे कार्य कंईक करवुं पड्युं mgh ई केना जेटलुं होय तो कि अंतिम पॉइंट आगळ ऊर्जा अने प्रारंभिक पॉइंट आगळ ऊर्जानो तफावत एटले स्थिति ऊर्जा u क्यां आगळ h2 माइनस u h1 इज इक्वल टू खरेखर तो आम आवशे आपणा माटे mg h2 माइनस h1। हवे तमे रेफरन्स पॉइंट तमे h1 में तमने कीधुं अहीं 0 ल्यो अने आने h कन्सिडर करो तो mgh uh1। तो अहींया पण तमारे ध्यान राखवानुं छे के सपाटी उपर धारो के गुरुत्व स्थिति ऊर्जा 0 छे तो एनी सापेक्षमां कोई बिंदु आगळ तमारे ऊर्जा गणवानी छे तो आ ऊर्जा तमे 0 ल्यो तो uh = तमने mgh मळे छे। એટલે રેફરન્સ પોઈન્ટ તરીકે જો પૃથ્વીની સપાટીને ધ્યાનમાં રાખો મિત્રો તો સપાટી ઉપર તમારો h1 શું થઈ જશે
આ H1 છે સપાટી ઉપર લઈ આવો એટલે 0 થઈ ગયો, એટલે આ 0 છે. H2 એટલે અહીંથી સપાટીથી કંઈક ઊંચાઈ ધારી, એના માટે H2 ને બદલે મેં H કહી દીધું તો mgh મળે છે. તો સપાટી ઉપર તમારો H જ 0 થઈ ગયો છે. તો અહીંથી અહીંયા જેટલું સ્થાનાંતર કરાવવા માટે સીધે સીધું તમે શું લખશો? અહીંયાથી અહીંયા સુધી સ્થાનાંતર કરાવવા માટે તમે સીધે સીધું શું લખશો? H જેટલું સ્થાનાંતર કરાવ્યું એટલે mgh. તો કયા પોઈન્ટ આગળ ઉર્જા થયું? તો Q પોઈન્ટ આગળ ઉર્જા UH ઇઝ ઇક્વલ ટુ mgh. મિત્રો આ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ પૃથ્વીની સપાટીથી h ઊંચાઈએ સ્થિતિ ઉર્જા એ બિંદુ આગળ m દળના પદાર્થની સ્થિતિ ઉર્જા, એટલે તમે સીધું આ ઇક્વેશન લખો U ઇઝ ઇક્વલ ટુ mgh. પણ આ એક અમુક મર્યાદા માટે સાચું છે. શું કામે દોસ્તો? કારણ કે આપણે પૃથ્વીની અમુક સપાટીથી અમુક ઊંચાઈ સુધી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કોન્સ્ટન્ટ ગણીએ છીએ, એટલે કે ગુરુત્વ પ્રવેગ બદલાતો નથી. એટલે તમે ડાયરેક્ટલી સૂત્ર લખી શકો કે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. પણ દોસ્તો આ બળ અચળ નથી. જો તમે ખૂબ મોટા અંતરે જાઓ, અનંત અંતર સુધી વિચારો, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતાં પણ વધારે ઊંચાઈ સુધી વિચારો, પૃથ્વીના વ્યાસ કરતાં પણ વધારે ઊંચાઈ વિચારો, ત્યારે ગુરુત્વ પ્રવેગ જે ચેન્જ થાય છે. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં મેં તમને સમજાવી દીધું કે ગુરુત્વ પ્રવેગ હંમેશા સપાટીથી ઉપર તમે જાઓ, ડીપમાં જાઓ, ઊંડાઈ આગળ પણ ગુરુત્વ પ્રવેગ અંતર સાથે બદલાતું જાય. તો આ સૂત્ર સાચું નથી. આ સૂત્ર માત્ર ને માત્ર અમુક ઊંચાઈ માટે જ સાચું છે. આ વસ્તુ મગજમાં રાખો. ક્લિયર દોસ્તો? હવે આપણે એ સમજીએ કે વ્યાપક સમીકરણ, કોઈ પણ ઊંચાઈ માટે તમે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા કેવી રીતે મેળવી શકો? કોઈ પણ ઊંચાઈ માટે અનંત અંતર સુધી. તો પહેલા આપણે એ સમજીએ કે ધારો કે અહીંયા એક m1 દળ ધરાવતો પદાર્થ છે, રાઈટ? અને અહીંયા એક m2 દળ ધરાવતો પદાર્થ છે. હવે આ સિસ્ટમ માટે આપણે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જાનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું છે. ધારો કે બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે એ r છે. તો આ m1 દળ ધરાવતો પદાર્થ છે જે જગ્યા ઉપર, એને આપણે ફિક્સ પોઈન્ટ એક ચોક્કસ લોકેશન ઉપર એ ફિક્સ કરી દીધો. જો આને તમે એક ચોક્કસ લોકેશન ઉપર ફિક્સ કરી દો, હવે તમારે કાર્યની ગણતરી કરવાની છે. સમજો, આ m2 દળ ધરાવતો પદાર્થ એક કોઈ બિંદુ કણ, અત્યંત સૂક્ષ્મ દળ ધરાવતો કણ છે. m2 દળ જે છે એ હેવી માસ છે. સમજો, હવે આ હેવી માસ છે, આ એ સૂક્ષ્મ દળને પોતાની તરફ આકર્ષવાનો પ્રયત્ન કરશે, આકર્ષી બળ અથવા તો ગુરુત્વાકર્ષી બળથી. એટલે આ તરફ ખેંચાશે. કયા બળ સાથે ખેંચાશે? Fg સાથે. Fg મીન્સ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, રાઈટ? હવે આપણે આ સૂક્ષ્મ દળને ગુરુત્વાકર્ષણની એટલે m1 દળ ધરાવતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળથી દૂર લઈ જવો છે. મીન્સ કે આમ ક્યાંક લઈ જવો છે અને ખૂબ લાંબા અંતર સુધી લઈ જાઓ. તો આપણને ખબર છે કે જેમ તમે ડિસ્ટન્સ આગળ વધો એમ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ તો ચેન્જ થતું જાય છે. એ તો મેઇન આપણો પ્રોબ્લેમ છે કે તમે ગમે ત્યાં mgh નું સૂત્ર લગાવી શકતા નથી, રાઈટ? તો દોસ્તો આ સમજો કે એક એવું નાનું અંતર હું અહીંથી વિચારું, અહીંથી મેં એક સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરાવ્યું. ચલો, સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર મેં dr કરાવ્યું, dr જેટલું. તો ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ સાથે આ દળ આ બાજુ ખેંચાય એટલે મેં સ્થાનાંતર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો એનું વિરુદ્ધ. એટલે મિત્રો સ્વાભાવિક છે કે આનું આપણને કાર્ય નેગેટિવ જ મળવું જોઈએ, કારણ કે ગુરુત્વાકર્ષણ આ તરફ છે, જ્યારે તમે સ્થાનાંતર આ બાજુ કરાવો છો. મિત્રો યાદ કરો, કાર્ય ઉર્જા પાવરની અંદર પણ આપણે ચર્ચા કરી જ હોય કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ જ્યારે કાર્ય થતું હોય ત્યારે કાર્ય નેગેટિવ આવે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ અહીંયા સ્થાનાંતર થાય છે, અથવા તો કોઈ પણ બળની વિરુદ્ધ સ્થાનાંતર થશે એટલે કાર્ય નેગેટિવ મળશે. તો આપણને ખબર છે કે કાર્ય ઉર્જા પાવરની અંદર સ્પ્રિંગ પડે, સ્પ્રિંગ બળ જે છે એ સંરક્ષી બળ છે. એક સાયકલ દરમિયાન એનું કાર્ય શૂન્ય થતું હોય છે. જવા માટે જેટલું કાર્ય કરે એટલું જ આવવા માટે ઋણ કાર્ય કરે, બેનો સરવાળો કરો એટલે 0 થાય. સંરક્ષી બળ દ્વારા પૂર્ણ સાયકલ ઉપર તમે કાર્યની ગણતરી કરો તો 0 થાય. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સંરક્ષી બળ છે, સ્પ્રિંગ બળ છે સંરક્ષી બળ છે, તો એના દ્વારા થયેલું કાર્ય હંમેશા શૂન્ય હોય. ક્લિયર મિત્રો? તો હવે આપણે શું કરીએ છીએ કે પહેલા આને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ, dr જેટલું સ્થાનાંતર આપીએ.
તો કેટલું કાર્ય કરવું પડે એ કાર્યની ગણતરી કરીએ તો કાર્ય W ઇઝ ઇક્વલ ટુ બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેટલું છે? Fg. Fg એટલે Gm1 m2. બંને દળ છે તો બંને દળનો ગુણાકાર લેશું. Gm1 m2 Gm1 m2 આ બંને વચ્ચેનું અંતર અત્યારે r છે તો Gm1 m2 upon r², રાઈટ. તો આ કાર્યને આપણે dw કન્સિડર કરશું કારણ કે સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરવાથી જે કાર્ય પણ મળે છે એ પણ સૂક્ષ્મ છે. તો Gm1 m2 બાય r² એ ફોર્સ છે અને સ્થાનાંતર આપણે dr જેટલું કરાવેલ, dr એટલું સ્થાનાંતર કરે. હવે આ બંને સાઈડ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન લેશું. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો કે તમારે જ્યાંથી જ્યાં લઈ જાઓ. દાખલા તરીકે આ પોઈન્ટ r1 છે, અહીંથી r1 જેટલું આ ડિસ્ટન્સ છે, ત્યાંથી મારે r2 જેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર લઈ જાઓ. અહીંથી r2 જેટલું ડિસ્ટન્સ, અહીંથી અંતર છે r1 થી મારે r2 સુધી લઈ જવો છે, રાઈટ. આ એક ફિક્સ માસ છે. આને ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે આ દળ આને ખેંચી લેશે એટલે આપણે એને આ તરફ લઈ જવો છે. એટલે ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ આપણે કંઈક બાહ્ય બળ દ્વારા કંઈક કાર્ય કરવું પડશે મિત્રો. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે આંતરિક બળ છે. આ બંને પદાર્થ વચ્ચે લાગે છે. આ આની ઉપર લગાડે છે, આની ઉપર લગાડે છે, પણ આને આપણે આ તરફ નથી લઈ જવા દેવું એટલે આપણે દૂર લઈ જાય છે. ક્યાંથી? તો કે આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી. એટલે હું આને કહું છું r1 પોઈન્ટ અને ત્યાંથી r2 પોઈન્ટ સુધી લઈ જવો છે. ક્લિયર મિત્રો? સમજો તો મારે લિમિટ લેવી પડશે r1 થી લઈને r2 સુધી. w કાર્ય ઇન્ટિગ્રેશન dw નું આપણે થશે w, રાઈટ. Gm1 m2 કોન્સ્ટન્ટ થશે. ઇન્ટિગ્રેશન r1 r2 1 બાય r² dr. મિત્રો આપણને બધાને ખબર છે કે 1 બાય r² નું સંકલન, 1 બાય r² નું સંકલન -1 બાય r થાય તો કાર્ય W ક્યાંથી ક્યાં સુધી લઈ જવા માટે? r1 થી લઈને r2 સુધી લઈ જવા માટે, r1 થી લઈને r2 સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય 1 બાય r² નું સંકલન થાય -1 બાય r ક્યાંથી ક્યાં સુધી? r1 થી r2. આગળ શું આવશે? Gm1 m2. અહીં લખી નાખું Gm1 m2. ક્લિયર મિત્રો? હવે આપણે જોઈએ કાર્ય W ક્યાંથી ક્યાં સુધી? r1 થી લઈને r2 સુધી કરવું પડતું કાર્ય -Gm1 m2 -Gm1 m2 બાર લખી નાખો. 1 બાય r -Gm1 m2 સંકલનની બહાર લખી નાખો. -1 કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય. માઇનસ એટલે -1 કોન્સ્ટન્ટ જ કહેવાય. Gm1 m2 કોન્સ્ટન્ટ એટલે -Gm1 m2 ને બહાર લખી નાખો તો કૌંસમાં થશે 1 બાય r. તો પેલા મૂકવાની છે અપર લિમિટ મૂકશો એટલે r2 એટલે 1 બાય r2. પછી આવશે લોઅર લિમિટ એટલે -1 બાય r1. -Gm1 m2 ને બહાર લીધા, 1 બાય r આવશે તો પેલા અપર લિમિટ r2 પછી લોઅર લિમિટ r1 વચ્ચે આવશે માઇનસ. તો ફાઇનલી r1 થી લઈને r2 સુધી જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય 1 બાય r2 -1 બાય r1 મળ્યું. આ વસ્તુ મગજમાં રાખજો દોસ્તો. હવે આપણે સમજીએ કે જ્યારે પણ આપણે સ્થિતિ ઉર્જા, ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા સમજતા હોય ત્યારે ગુરુત્વ સ્થિતિમાનની જેમ જ, જેણે ગુરુત્વ સ્થિતિમાન વાળો લેક્ચર ના જોઈ લે કે જ્યારે પણ આપણે ગુરુત્વ સ્થિતિમાન કોઈ પોઈન્ટ આગળનું સ્થિતિમાન મેળવવું હતું ત્યારે એની સાપેક્ષમાં એક રેફરન્સ પોઈન્ટ લેતા હતા કે ત્યાં આગળ આપણે ગુરુત્વ સ્થિતિમાન આપણે 0 ધારી લેતા હતા, કન્સિડર કરી લેતા હતા. એની સાપેક્ષમાં આપણે બીજા બિંદુનું સ્થિતિમાન મેળવતા હતા. તો મિત્રો અહીંયા સેમ એ વસ્તુ કરવાની છે કે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જાની ગણતરી કરતી વખતે પણ આપણે એક પોઈન્ટની ઉર્જા 0 ધારી લેવાની છે. સમજો, કોઈ પણ એક પોઈન્ટની ઉર્જા આપણે 0 ધારી લેવાની છે. ધારો કે બે પોઈન્ટ, એક પોઈન્ટ, આ સૂત્ર અત્યારે આપણે મગજમાં રાખશું, રાઈટ. આ સૂત્ર અહીંયા રહેવા દઉં છું, આ બાકીની બધી કેલ્ક્યુલેશન જવા દઉં છું. આ બધી જ વસ્તુ અહીંથી તમારી સામેથી જવા દઉં છું. સિમ્પલ આપણે કાર્યની ગણતરી કરી r1 થી r2 સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. મિત્રો અહીં તમને નેગેટિવ સાઇન જે દેખાય છે, મેં તમને કીધું ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું પડ્યું, નેગેટિવ જ આવશે. -Gm1 m2 1 બાય r2 -1 બાય r1.
હવે આપણે સમજીએ કે કોઈ એક રેફરન્સ પોઈન્ટ, ચલો આ જે છે આ બિંદુ અને આ બિંદુ, આ બિંદુને હું કહી દઉં ઇન્ફિનિટી અંતર આની સાપેક્ષમાં. તો અહીંયા આગળ ઉર્જા, જે પણ સ્થિતિ ઉર્જા છે, અહીંયા આગળ જે પણ ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા છે એને હું 0 ધારી લઈશ. એટલે ધારો કે આ અંતરથી આ અંતર, આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટ, બંને પોઈન્ટમાં આ પોઈન્ટને હું ઇન્ફિનિટી કન્સિડર કરીશ. એટલે R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં ઇન્ફિનિટી લઈ લીધું, એક અંતર મેં ઇન્ફિનિટી લઈ લીધું અને ત્યાં આગળ ઉર્જા UR1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ધારી લો. હવે મારે એની સાપેક્ષમાં મેળવવાનું છે કે R2 અંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં R લઈ લીધો, R2 અંતરને મેં R ધારી લીધો અને ત્યાં આગળ સ્થિતિ ઉર્જા UR2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે મેળવવી છે. તો મિત્રો UR2 માઇનસ UR1 ઇન્ફિનિટી પોઈન્ટ આગળ 0 છે, R2 અંતરે ઉર્જા UR2 છે. હવે મારે બંનેની ઉર્જાનો મારે તફાવત લેવો છે. એટલે હું શું કરીશ? UR2 માઇનસ UR1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય, એટલે આ કાર્યની જ ગણતરી કરેલી છે આપણે કમ્પ્લીટલી. તો શું કરવું પડશે? માઇનસ GM1 M2 1/R2 માઇનસ 1/R1. ક્લિયર? હવે મેં રેફરન્સ પોઈન્ટ જો R1 ને મેં રેફરન્સ પોઈન્ટ ઇન્ફિનિટી લીધો અને ત્યાં આગળ રેફરન્સ ઉર્જા મેં 0 ધારી લીધી. જો સમજો અનંત અંતરે ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જા 0 છે એમ નથી કહેતો, અનંત અંતરે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા ધારો કે 0 હોય તો એની સાપેક્ષમાં R અંતરે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા આપણે મેળવી શકીએ. એક આપણે રેફરન્સ પોઈન્ટ લીધો છે, રાઈટ? તો અહીંયા 1/R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં પણ મેં તમને કીધું હતું કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મેળવવો હોય તો આપણે આમ લખીએ V2 માઇનસ V1 એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, રાઈટ? તો V1 ને આપણે 0 લઈએ તો એનું આ પોટેન્શિયલ તમારું 0 છે, તો એની સાપેક્ષમાં આ પોટેન્શિયલ 10 હોય તો 10 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 10 વોલ્ટ મળ્યો, એનો મતલબ કે V1 ની સાપેક્ષે V2 નું સ્થિતિમાન 10 વોલ્ટ છે, એની સાપેક્ષે આનું 0 છે, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 10 થાય. સેમ વસ્તુ અહીંયા મેં ઉર્જાનો તફાવત લીધો. તો ઇન્ફિનિટી અંતર આગળ મેં ઉર્જા, રેફરન્સ ઉર્જા 0 ધારી, રાઈટ? તો આ મારા માટે ઉર્જા 0 થશે અને R1 અંતર મારા માટે ઇન્ફિનિટી થશે. મિત્રો આ બધી જ વેલ્યુ આપણે મૂકીએ. UR2 એટલે મારા માટે UR માઇનસ UR1 એટલે 0, અનંત અંતરે ઉર્જા 0 એટલે 0 મૂકવાની જરૂર નથી, ઇક્વલ ટુ માઇનસ GM1 M2 1/R2 મારા માટે R એટલે 1/R મૂકીશ અને માઇનસ 1/R1, R1 એટલે મારા માટે ઇન્ફિનિટી એટલે 1/ઇન્ફિનિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે આપણા માટે આ 0 થઈ ગયું, એટલે 1/R માઇનસ 0 એટલે 1/R માઇનસ GM1. તો મિત્રો R અંતરે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા મને કેટલી મળી? માઇનસ GM1 M2/R. મિત્રો આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરવાનું છે. કહેવાનો મતલબ શું થયો? આપણે શું મેળવ્યું તમે સમજો. M1 દળ ધરાવતો પદાર્થ આપણે ફિક્સ કર્યો, M2 દળ ધરાવતા પદાર્થને ક્યાંક આપણે આમ લઈ ગયા ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ, એ કરવું પડતું કાર્ય આપણે ગણ્યું. તો અંતિમ બિંદુથી લઈને પ્રારંભિક બિંદુ સુધીનો જે તફાવત લીધો ઉર્જાનો, એમાં એક ઉર્જાને આપણે રેફરન્સ પોઈન્ટ તરીકે 0 લીધી, એની સાપેક્ષે બીજી ઉર્જા મેળવી, તો આપણને આ મળ્યું. એનો મતલબ આ છે એ બે કણોના તંત્રની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા છે. કોઈ દિવસ એક કણની સ્થિતિ ઉર્જા ક્યારેય ન હોય દોસ્તો, સિસ્ટમની ઉર્જા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સૂર્ય અને પૃથ્વીથી બનતા તંત્રની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા હોય, પૃથ્વી અને ચંદ્રથી બનતા તંત્રની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા હોય. ક્યારેય આપણે એમ ન બોલી શકીએ કે ચંદ્રની સ્થિતિ ઉર્જા. હા, બોલતા હોઈએ, આપણે એવું બોલીએ ચંદ્રની સ્થિતિ ઉર્જા, પણ આપણે શું બોલીએ? પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં ચંદ્રની સ્થિતિ ઉર્જા. એટલે પૃથ્વીની સપાટીથી લઈ, પૃથ્વીના સેન્ટરથી લઈ અને ચંદ્રના સેન્ટર સુધી અંતર ધારો કે R હોય, તો માઇનસ G
M1 M2 એમ અહીંયા પૃથ્વીનું દળ આવે, અહીંયા ચંદ્રનું દળ આવે અને છેદમાં R છે ને મિત્રો એ પૃથ્વીના સેન્ટર ઓફ માસથી લઈને ચંદ્રના સેન્ટર ઓફ માસ સુધીનું ડિસ્ટન્સ આવે. આ એની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય. તો આપણે શું બોલીએ? ચંદ્રની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા. શું કામ દોસ્તો? આ વસ્તુ ફીલ કરો, કારણ કે ઉર્જાનો જે ફેરફાર છે એ અનુભવનારું કોણ? ચંદ્ર. પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં ચંદ્ર ફરે છે એટલા માટે આપણે ઉર્જા ચંદ્રની આવો શબ્દ બોલીએ છીએ. વાસ્તવમાં તો ઉર્જા કોની હોય? પૃથ્વી અને ચંદ્રથી બનતા તંત્રની હોય. એટલે હંમેશા સિસ્ટમની ઉર્જા હોય મિત્રો. કોઈ દિવસ એક દળની ઉર્જા હોય નહીં. ઉપર ગુણાકારમાં બંને દળોનો ગુણાકાર આવે એટલે અહીંયા આપણે તંત્રની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા ગણશું. ક્લિયર મિત્રો? હવે આ સૂત્ર આપણને ખબર પડી ગઈ કે કોઈ પણ બે બિંદુ વચ્ચે અંતર r હોય તો એ સિસ્ટમની ઉર્જા કેટલી થાય? -gm1m2/r. આ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણે મગજમાં રાખશું. હવે આમાંથી કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય એ ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીએ અને એ ક્વેશ્ચનને આપણે ટેકલ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દોસ્તો, આપણો કોઈ પણ ટોપિક સ્ટ્રોંગ ત્યારે જ બને, આપણને એમાં પકડ ત્યારે જ આવે કે જ્યારે એ ટોપિકમાંથી કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાય એની ડિસ્કસ કરીએ અને એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો હવે આપણે સમજીએ કે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જામાંથી કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય. મિત્રો, આપણા મગજમાં એવું છે કે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર -gm1m2/r એટલે માત્ર બે દળ ધરાવતી કોઈ પણ સિસ્ટમ માટે જ ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા શોધી શકાય. તો આપણી આ ભૂલ ભરેલી વાત છે, ધ્યાન રાખજો, સમજો. અહીંયા હું તમારી સામે બે કરતાં વધારે, દાખલા તરીકે એક સ્ક્વેર ઉપર એક આવો સ્ક્વેર છે, આની ઉપર હું 4 દળ મૂકું છું. એકનું દળ m છે, બીજાનું દળ પણ m છે, ત્રીજાનું દળ છે એ 2m છે અને ચોથાનું દળ છે એ 2m છે. અથવા સામે અહીંયા 2m મૂકી દઈએ અને અહીંયા m રહેવા દઈએ. આ બંનેના દળ m છે ને આ બંનેના દળ 2m છે. અને મિત્રો, આ બાજુનું માપ ફોર એક્ઝામ્પલ a છે, આવો સ્ક્વેર છે. અને તમને એક્ઝામમાં કીધું કે આ સિસ્ટમની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા ગણો. તો આપણી પાસે 4 દળ હોય તો જરાય ચિંતા કરવાની નથી. પેલા કણને આપણે નામ આપી દઈએ. મિત્રો, આ 1 નંબરનો કણ, આ 2 નંબરનો કણ, આ 3 નંબરનો કણ અને આ 4 નંબરનો કણ. તો પેલા શું કરવાનું? સિસ્ટમની ઉર્જા, એનો મતલબ કુલ ઉર્જાઓનો સરવાળો. દોસ્તો, ઉર્જા છે એ સદિશ રાશિ નથી એટલે જરાય ચિંતા કરવાની નથી. પેલા આ સિસ્ટમની ઉર્જા ગણી લેવાની, પછી આ બેયની ગણવાની, પછી આ બેયની ગણવાની, પછી એનો સરવાળો કરવાનો. કોઈ એકની સાપેક્ષમાં 1 2 ની જોડી બનાવો, 1 3 ની જોડી બનાવો, 1 4 ની જોડી બનાવો અને 1 3 ની જોડી બનાવો. ટોટલ જોડી કેટલી બને? સંભાવનાઓ કેટલી? 1 સાથે 2 ની જોડી બને, 1 સાથે 3 ની જોડી બને, 1 સાથે 4 ની જોડી બને. રાઈટ? પછી 2 સાથે કોની બને? તો કે 2 ને 1 ની તો બની ગઈ છે. હા, 2 અને 3 ની બને ને, તો 2 3 ની જોડી બને. પછી 2 સાથે 4 ની બને. તો આવી જોડીઓના તમારે બધાની ઉર્જા ગણવી પડે અને પછી ટોટલ ઉર્જાનો સરવાળો કરવો પડે. મિત્રો સમજો હું શું કહું છું. બે દળની જોડીની સંભાવના જેટલી બનતી હોય એટલી બનાવવાની. કેટલી? તો કે આ બંનેનું દળ, આ બંનેનું દળ ને આ બંને. પેલા એક કોમન રાખવાનું, એક સાથે 2 ની, એક સાથે 3 ની, એક સાથે 4 ની. પછી 2 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું. 2 સાથે 1 ની તો બની ગઈ, 1 અને 2 ની કે 2 ને 1 ની, એ સેમ જ વાત થઈ. 2 સાથે 3 ની નથી બની એટલે આ એક જોડી વધારાની થાય. 2 સાથે 4 ની નથી બની તો એક જોડી વધારાની થાય, એક લેવી પડે. અને 2 સાથે 1 ની તો બની ગઈ, પછી પાછો 3 ઉપાડવાનું. 3 સાથે 2 ની બની ગઈ, હા. 3 સાથે 1 ની બની ગઈ, હા. 3 સાથે 4 ની નથી બની એટલે 3 ની 4 ની એક જોડી બનાવવાની. 4 ની તો કે 4 ની 1 સાથે બની ગઈ, 4 ની 2 સાથે બની ગઈ, 4 ની 3 સાથે બની ગઈ, તો વાત પૂરી થઈ ગઈ. એટલે તમારે એક 2 ની બનાવવાની, એક 3, એક 4 ની, આની ઉર્જા ગણવાની. મિત્રો, કોઈ પણ બે પેલા કણ લઈએ, આ બે કણની ઉર્જા, આ બે કણની ઉર્જા પેલા લઈએ 1 અને 2 ની, તો શું થશે? U1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ બંનેની ઉર્જા હું U1 કહી દઉં, -G M1 M2 બંનેનો ગુણાકાર એટલે 2m × m બાય બંને વચ્ચેનું અંતર એટલે a. આ થઈ ગઈ એક ઉર્જા એક સિસ્ટમ માટે, 1 2 જોડી માટે. કોના માટે? 1 2 માટે.
હવે એ રીતે હું U2 કરું તો આ બેની જોડી બનાવું તો આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે? આ એ હોય તો આ a √2 થશે, √2a થશે, રાઈટ? તો આ બંને માટે દળનો ગુણાકાર એટલે -g m × m એટલે m² બાય બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એટલે √2a. આ એક બની, આ બીજી ઉર્જા બની. હવે આ જોડી પૂરી કરીને 1 સાથે 4 ની જોડી કરું, 1 2 પૂરું, 1 3 પૂરું, 1 4. તો 1 4 માં જે ઉર્જા મળશે એ જે આની મળી એટલી જ મળશે, કારણ કે બંને વચ્ચે ડિસ્ટન્સ સેમ. આ 2m દળ છે, આ m દળ છે, સેમ જ ઉર્જા સાથે. તો U3 જે છે એ -g 2m × m બાય a. આ ત્રીજી ઉર્જા મળી. મિત્રો હવે 2 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. 2 1 ની જોડી પૂરી થઈ ગઈ, 2 1 ની જોડી પૂરી થઈ ગઈ. ક્લિયર? આ પહેલી જોડી છે. હવે 2 ની 3 સાથેની જોડી બાકી છે. તો 2m × m અને અંતરે 2m × m અંતરે સેમ આના જેટલી ઉર્જા થશે. એને કહી દઉં U4. તો મારા માટે થાય છે -g 2m × m બાય a. 2 સાથે 3 ની વાત પૂરી થઈ ગઈ. 2 સાથે 4 ની જોડી હજી બાકી છે. તો 2 4 2m × 2m એટલે આ થશે તમારું U5 -g 2m × 2m બાય આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ √2a. તો આ થશે તમારું √2a. ક્લિયર મિત્રો? તો 2 3 વાત પૂરી, 2 4 વાત પૂરી, 2 1 સાથે તો થઈ ગઈ જોડી. હવે 3 ની કોની સાથે? 1 સાથે થઈ ગઈ છે, 3 ની 2 સાથે થઈ ગઈ, 3 ની 4 સાથે બાકી છે. તો ઉર્જા કૌંસ U6 આ બંનેની જોડી. તો આ તો જે 2m અને m જે આના જેટલું જ થશે એટલે -g 2m × m બાય a. આ U6 થઈ ગયું. ક્લિયર? 3 ની 4 સાથેની જોડી પૂરી. 3 ની 1 સાથેની થઈ ગઈ, 3 ની 2 સાથેની થઈ ગઈ, 3 ની 4 સાથેની. હવે 4 ની સ્ટાર્ટ કરો. તો 4 ની 1 સાથે તો પહેલા જ થઈ ગઈ, 1 4 તો થઈ જ ગઈ હોય પહેલા. પછી 1 2 એ પણ થઈ ગઈ હોય, સોરી 1 4 સાથે થઈ ગઈ. 4 ની 2 સાથે એ તો 2 સાથે 4 કરી હોય એટલે 4 સાથે 2 થઈ જ ગઈ કહેવાય. પછી 3 ની 4 સાથે હમણાં જ કરી તો 4 ની બધા સાથે થઈ ગઈ એટલે લેવાની જરૂર નથી. મિત્રો આ બધી જ ઉર્જાઓનો સરવાળો એટલે કુલ ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા થાય. તો સરખી ઉર્જા કેટલી છે તમે જો, U1 પછી U3 U6 અને U4. આ તમે જો -g 2m બાય a -g 2m બાય a -g 2m બાય a -g 2m બાય a. કેટલી વખત છે? 4 વખત, રાઈટ? એટલે આને આમ લખી શકાય 4 × -g 2m × m એટલે 2m² બાય a. 4 ટાઈમ્સ 4 વખત આ ઉર્જા છે. સરખી જ ઉર્જા 4 વખત હોય તો ગુણ્યા 4 કરી શકાય. એટલે આ 4 ઉર્જાનું કામ પૂરું. U1 U3 U4 અને U6 નું કામ પૂરું. 4 × -g 2 × m એટલે 2m² બાય a. ક્લિયર દોસ્તો? હવે બાકીની 2 ઉર્જા બાકી રહી કઈ? U2 ને U5. તો આ બેનો સરવાળો કરો એટલે આને કહી દઉં આપણે ઓકે પ્લસ શું સાથે? પ્લસને બદલે અહીં માઇનસ જ આવશે, -gm² બાય √2 × a. અને બીજી એક ઉર્જા બાકી બચી એ -g 2 × 2 એટલે 4g m² બાય √2a. મિત્રો તમે જો 2 × 2 4m² 4gm² બાય √2a એક ઉર્જા આવી ગઈ. આ ઉર્જા તમારી આ બાકી હતી -gm² બાય √2a. હવે બધાનો સરવાળો કરો તો તમારો u કેટલો મળે આ જોવાનું. જો 4 × 2 એટલે 8 એટલે -8gm² બાય a -gm² બાય √2a -4gm² બાય √2a. ક્લિયર? તો આમાંથી તમને કોમન શું દેખાય? -gm² બાય a કોમન હોય, -gm² બાય કોમન. તો અહીં શું બચ્યું? 8. અહીં માઇનસ કોમન થઈ ગયું એટલે પ્લસ -gm² બાય કોમન એટલે +1 બાય √2. અને અહીંયા માઇનસ કોમન નીકળી ગયું એટલે પ્લસ, અહીંયા gm² બાય કોમન નીકળી ગયું એટલે 4 બાય √2. આટલી તમારી ટોટલ એનર્જી થાય મિત્રો. આટલી ટોટલ એનર્જી થાય કેટલી?
માઇનસ gm સ્ક્વેર બાય એ કોમન નીકળી ગયું, અહીંથી માઇનસ કોમન નીકળી ગયું એટલે અહીં બચ્યું 8, અહીંયા માઇનસ gm સ્ક્વેર બાય કોમન નીકળી ગયું એટલે પ્લસ 1/√2, અહીંયા માઇનસ gm સ્ક્વેર બાય કોમન નીકળી ગયું એટલે પ્લસ 4/√2. આ તમારી ટોટલ એનર્જી થાય સિસ્ટમની. તો આવી કોઈ પણ સિસ્ટમ, દાખલા તરીકે સ્ક્વેરને બદલે આવો કોઈ ટ્રાયેંગલ છે, અહીંયા એક દળ મૂક્યો, અહીંયા દળ મૂક્યો, અહીંયા આ એમ દળ છે, આ એમ દળ છે, આ એમ દળ છે, આ 1 નંબરનો દળ, આ 2 નંબરનો દળ, આ 3 નંબરનો દળ. તો પેલા 1 2 ની જોડી બનાવો, 1 3 ની જોડી બનાવો. એટલે કેટલી જોડી બને? 1 2 1 3 થશે, અને એક જોડી 2 3. 2 સાથે 3 ની એક જોડી થશે એટલે 1 2 2 3 3 1. પછી 3 સાથે 1 થઈ ગઈ, 3 સાથે 2 પણ થઈ ગઈ એટલે 3 જ જોડી આવશે. 1 2 ની જોડી, 2 3 ની જોડી અને 1 3 ની જોડી. ટોટલ ઉર્જાનો સરવાળો કરો એટલે થઈ ગયું ફાઇનલી એની કુલ ઉર્જા. તો મિત્રો આ પ્રકારના કોઈ પણ દાખલા પૂછે, સિસ્ટમની ઉર્જા ગણવાની કે 2 કરતા વધારે દળ, ત્યારે તમે આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. ક્લિયર મિત્રો? તો આ જે આપણો લેક્ચર છે, એની અંદર આપણે ભણ્યા ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા. ક્લિયર મિત્રો? હજી પણ એક મહત્વનો અને એક નાનો ટોપિક છે, એને આની સાથે આપણે કવર કરી લઈશું, અને એ ટોપિક છે નિષ્ક્રમણ વેગ અને નિષ્ક્રમણ ઉર્જા. મિત્રો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે નિષ્ક્રમણ ઉર્જા અને નિષ્ક્રમણ વેગ ખરેખર છે શું, એ આપણે કન્ટિન્યુ જોઈએ. મિત્રો હવે નિષ્ક્રમણ ઝડપ શું છે એ સમજીએ. કોઈ પણ એક પદાર્થ હોય, દાખલા તરીકે આ માર્કરનું ઢાંકણું છે, આનું આમ ઘા કરું તો એ પાછું આવે જ આવે. તો ઘણા વિદ્યાર્થી એમ કહેશે કે સાહેબ એ તો આવવાનું જ હોય ને. એનું રીઝન શું છે? કારણ કે પૃથ્વી પોતાની તરફ એને કાંઈક ગુરુત્વાકર્ષીય બળથી ખેંચી લે છે એટલે આવે છે. દાખલા તરીકે હું એટલી બધી ઉર્જા સાથે ફેંકું કે ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી છટકી જાય ને પાછો ક્યારે આવે જ નહીં. તો આપણને એમ થાય કે સાહેબ એવું કેમ બને? હા મિત્રો, હાઈ એનર્જી આપવામાં આવે અને એટલો પ્રારંભિક વેગ આપવામાં આવે, પ્રચંડ વેગ, કે ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી કાયમી માટે જતો રહે તો આ વસ્તુ પાછી ક્યારેય આવવાની નથી. એટલે મિત્રો સિમ્પલ વાત, જેટલા મિનિમમ વેગ સાથે, આટલો તો મિનિમમ વેગ જોઈએ જ, આટલો મિનિમમ વેગ તો જોઈએ, આના કરતાં વધારે આપો તો વાંધો નથી, પણ આટલા મિનિમમ વેગ સાથે તમે ફેંકો અને જો ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી મુક્ત થઈ જાય મિત્રો, આ મિનિમમ વેગને નિષ્ક્રમણ વેગ કહેવાય, અને આપવી પડતી મિનિમમ ઉર્જાને નિષ્ક્રમણ ઉર્જા કહેવાય. તો આપણે સિમ્પલી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ધારો કે આ આપણી પૃથ્વી છે, એની આસપાસ કોઈ પણ એક પોઈન્ટ વિચારીએ, આ પોઈન્ટ ઉપરથી આપણે એમ દળના પદાર્થને ઘા કરીએ, કાંઈક ઉર્જા સાથે ઉપર, કાંઈક ગતિ ઉર્જા સાથે. કેટલી ઊંચાઈ ઉપર પડ્યો છે દોસ્તો? પૃથ્વીની સપાટીથી h ઊંચાઈ ઉપર પડ્યો, અને પૃથ્વીની રેડિયસ છે એ re છે, અને પૃથ્વીનું દળ છે me છે, અને અહીંયા જે પદાર્થ છે સ્મોલ m છે. હવે આને મારે ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી છટકાવી દેવો છે, કાયમી માટે જતો રહે એવું કરવું છે. એટલે હું શું કરીશ? આને કાંઈક હાઈ એનર્જી આપીશ, કાંઈક ગતિ ઉર્જા આપી, પ્રચંડ ગતિ ઉર્જા. મિત્રો એ પ્રચંડ ગતિ ઉર્જા એટલે એની કાઇનેટિક એનર્જી ઇનિશિયલ, હું એને એમ તો કહી દઉં કે I, શરૂઆતની ગતિ ઉર્જા, એને કહી દઉં 1/2 mvi². કારણ કે પ્રારંભિક વેગ એટલે vi, અને પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા એટલે કે ઇનિશિયલ વેલોસિટી એટલે vi, અને ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી, શરૂઆતની ગતિ, આટલા ગતિ ઉર્જા સાથે ફેંકું. દોસ્તો હવે એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે આ પોઈન્ટ આગળ, હવે સમજો આપણે રેફરન્સ પોઈન્ટ, મેં હમણાં જ તમને કીધું હતું કે પૃથ્વીની સપાટીથી h ઊંચાઈએ ગુરુત્વ પ્રવેગ શોધવું હોય, h ઊંચાઈએ ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા શોધવી હોય તો ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા u કેટલી થાય? તો આ કંઈક થોડું અંતર જ છે, આ કંઈક સૂક્ષ્મ અંતર જ છે, એટલે આપણે સીધું સૂત્ર લખી શકીએ mgh, પણ આપણે એ લેવાનું નથી કોઈ અંતર. આપણે પ્રાયોગિક રીતે હમણાં આપણે જે કોઈ પણ અંતર માટે ગણતરી કરી છે એને ધ્યાનમાં લેવાનું છે, કોઈ પણ નજીકનું અંતર ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. દાખલા તરીકે પૃથ્વીની સપાટીથી ને કેટલી બધી ઊંચાઈએ કોઈ ઉપગ્રહ હોય અને એને ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી મુક્ત કરવું હોય તો એને પણ કંઈક એનર્જી આપવી પડે, રાઈટ? એટલે આપણે કોઈ પણ એક અંતર કન્સિડર કરીએ, ક્યાંથી? તો કે સેન્ટરથી re જેટલું અંતર અને અહીંથી ને સપાટીથી h જેટલું અંતર, આ ટોટલ સરવાળો કરીએ સેન્ટરથી અંતર થશે. તો મિત્રો આપણે સેન્ટરથી આ ટોટલ અંતર કેટલું? તો કે re + h.
તો કેટલા અંતરે? તો કે સપાટીથી h ઊંચાઈએ, એટલે પૃથ્વીના સેન્ટરથી કેટલી ઊંચાઈ? h પ્લસ આરી ઊંચાઈએ ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? તો કે -g me ઇન્ટુ m બાય આરી પ્લસ h થશે મિત્રો. સાચું? -gmem અપોન r નું સૂત્ર છે આપણે ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે? -gmem અપોન r, પણ r આપણા માટે કેટલું થશે? આરી પ્લસ h. તો આ પદાર્થની ગુરુત્વ સ્થિતિ ઉર્જા h ઊંચાઈ એટલી છે અને આટલી ગતિ ઉર્જા સાથેના ઘા કરવામાં આવે. અને મિત્રો જો અનંત અંતરે જતો રહીએ તો અનંત અંતરે આપણે આની સાપેક્ષમાં, જો આ સાપેક્ષ વાત આવી ગઈ, અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા, આ સૂત્ર આપણને ક્યારે મળ્યું હતું મિત્રો? આપણે અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા 0 ધારતા હતા. એટલે અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા, હવે સમજો, અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા એટલે કે u ફાઇનલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. શરૂઆતમાં ગતિ ઉર્જા આટલી, શરૂઆતની સ્થિતિ ઉર્જા આટલી. હવે અનંત અંતરે આપણે પહોંચાડવો છે અને ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી કાયમી મુક્ત કરાવી દેવો છે, મીન્સ અનંત અંતરે પહોંચાડવો, તો ત્યાં આગળ સ્થિતિ ઉર્જા 0 જોઈએ આપણે. અને ત્યાં આગળ ગતિ ઉર્જા જો કાંઈક હોય, આપણે કાંઈક આ વેગ સાથે ફેંકો એના કરતાં વધારે વેગથી પણ ફેંકી શકીએ ને, તો વધારે વેગથી ફેંકશો તો પણ જતો રહેવાનો છે. તો ત્યાં એની ગતિ ઉર્જા k ફાઇનલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/mv ફાઇનલ આનો સ્ક્વેર આમ લખી શકાય. મિત્રો હવે આમાં ઉર્જા સંરક્ષણ વાપરો, હંમેશા ઉર્જા કોન્સ્ટન્ટ રહેતી હોય. તો અહીંયા આગળ ઉર્જા, પછી અનંત અંતરે ઉર્જા સરખી જ હોય, તો આ બંને ઉર્જા સરખાવી શકાય. એટલે કે આની ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા u ઇનિશિયલ પ્લસ k ઇનિશિયલ, એટલે આમ લખી શકાય ui પ્લસ ki ઇઝ ઇક્વલ ટુ u ફાઇનલ પ્લસ k ફાઇનલ. ઉર્જા સંરક્ષણ તો શરૂઆતની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? તો કે -gmem બાય આરી પ્લસ h. ગતિ ઉર્જા કેટલી? તો કે 1/2 mvi સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ u ફાઇનલ કેટલો? તો કે 0. અને ગતિ ઉર્જા કેટલી? તો કે 1/2 mv f નો સ્ક્વેર. મિત્રો હવે આપણે સમજીએ કે આ ત્યાં આગળ ગતિ ઉર્જા, અનંત અંતરે ગતિ ઉર્જા છે. આ ઉર્જા તમને ત્યારે જ મળશે કે જ્યારે તમે પદાર્થને ફેંકો છો. જ્યારે તમે પદાર્થને ફેંકો છો ત્યારે એટલી પ્રચંડ ઉર્જા આપશો કે ત્યાં જઈને પણ, અનંત અંતરે જઈને પણ એની પાસે કંઈક ગતિ ઉર્જા બચી હશે. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે દાખલા તરીકે તમને કોઈ એક વ્યક્તિ એમ કહે કે ભાઈ તારે અનંત અંતરે જવાનું છે, તારા માટે એટલું ફ્યુઅલ આપણી બોડીમાં ફ્યુઅલ એટલે શું? તો કે આપણી બોડી માટે ફ્યુઅલ એટલે આપણે જે રોટલી શાક ખાઈએ છીએ આપણા માટે ફ્યુઅલ છે. એના વડે આપણે ઉર્જા સાથે ચાલી શકીએ, દોડી શકીએ. જસ્ટ કાલ્પનિક એક્ઝામ્પલ છે, ધ્યાન રાખજો, કાલ્પનિક એક્ઝામ્પલ છે કે મારે અનંત અંતરે જવા માટે 8 રોટલી જોઈએ. કેટલી જોઈએ? 8. હવે તમે મને 9 રોટલી આપો તો શું થશે? હું અનંત અંતરે નહીં પહોંચી શકું? પહોંચી શકીશ, પણ એક રોટલી મારા માટે હજી બચી હશે, જ્યાં જઈને હું ખાવાનું છું. એટલે મિનિમમ કેટલી રોટલી જોઈએ? 8. 8 કરતાં ઓછી નહીં ચાલે, રાઈટ? મને 10 રોટલી મળશે તો 8 હું ખાઈ જઈશ. ક્યાં સુધી? તો કે ત્યાં પહોંચવા માટે વાપરી નાખી. 2 રોટલી હું ત્યાં જઈને ખાઈશ એટલે મારા માટે બચશે. તો મિત્રો આ બચેલી ગતિ ઉર્જા છે. તો ત્યાં અનંત અંતરે કાં તો ટોટલ ઉર્જા 0 થઈ જશે, એનો મતલબ તમે ત્યાં પહોંચી ગયા, એટલે સ્થિતિ ઉર્જા 0 અને ગતિ ઉર્જા પણ 0, એટલે માત્ર હજી તમે ત્યાં પહોંચ્યા છો. જો તમે એક્સટર્નલ એનર્જી આપવામાં આવશે, એટલે આના કરતાં વધારે ઉર્જા જો આપવામાં આવશે તો તમે ત્યાં પહોંચી જશો. સાથે સાથે તમારી પાસે આ ઉર્જા બચશે, ગતિ ઉર્જા. આ બરાબર, અને આનો મતલબ કે આ કયો કે આ કયો. આના કરતાં વધારે જો ઉર્જા આપવામાં આવશે તો તમે ત્યાં જઈને ગતિ કરી શકશો, અથવા તો પદાર્થ ત્યાં જઈને ગતિ કરી શકશે. એટલે મિનિમમ ઉર્જા આટલી. આનો મતલબ આટલી હોય અથવા તો અનંત અંતરે ઉર્જા કેટલી હોય? આના કરતાં વધારે. તો શું લખી શકીએ? -gmem બાય re પ્લસ h પ્લસ 1/2 mvi સ્ક્વેર ગ્રેટર ધેન ઓર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હા, આ 0 હોઈ શકે. એનો મતલબ કે ગતિ ઉર્જા ત્યાંની પાસે કંઈ બચતી નથી, અને કાં તો એના કરતાં વધારે હોઈ શકે, એટલે આના કરતાં ગ્રેટર ધેન ઓર કીધું. તો આ આપણા માટે શું થઈ ગયું? મિનિમમ. તો આને સામે લઈ જાઓ તો 1/2 mvi સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામે જશે એટલે પ્લસ gmem બાય re પ્લસ h.
મિત્રો આ તમે જો સિમ્પલ વાત સમજવાનો પ્રયત્ન કરો કે આ તમે કાંઈક ગતિ ઉર્જા સાથે પદાર્થને ફેંકો અહીંયા, તો આટલી ઉર્જા તો તમારે આપવી જ પડશે તો જે અનંત અંતરે જશે. આટલી એટલે કેટલી? આટલી એટલે GMEM upon RE plus H જેટલી. GMEM upon RE plus H જેટલી. એટલે કેટલી? તો કે તમે જે પોઈન્ટ આગળ સ્થિતિ ઉર્જા જોવો છો, આ પોઈન્ટ આગળ સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? -GMEM upon RE plus H છે. આટલી તમે પ્લસમાં આપો એટલે ટોટલ એનર્જી 0 થઈ ગઈ. તમે જો -GMEM by RE plus H પ્લસ GMEM by RE plus H આ બે ઉડી જાય, જવાબ 0 થઈ ગયો. તો અનંત અંતરે જ આપણે ટોટલ ઉર્જા કેટલી જોઈએ? 0 પહોંચાડવા માટે. એટલે જેટલી અહીંયા સ્થિતિ ઉર્જા છે મિત્રો નેગેટિવમાં, એટલી તમે પોઝિટિવમાં આપો. આ નેગેટિવ શું બતાવે ખબર તમને? આ ગુરુત્વાકર્ષણનું બંધન બતાવે છે. આ બંધન ઉર્જા ઘણી વખત આને બંધન ઉર્જા બોલાય. આને શું બોલાય? બંધન ઉર્જા. આ નેગેટિવ સાઇન તમને બતાવે છે કે પૃથ્વીના બંધનમાં છે. આટલી એનર્જી તમે પોઝિટિવ આપશો એટલે કે પ્લસ GMEM upon RE plus H એટલે કે ગતિ ઉર્જાના ફોર્મમાં 1/mv² ના ફોર્મમાં, ગતિ ઉર્જાના ફોર્મમાં કેટલી ઉર્જા? GMEM upon RE plus H આપશો. આટલી ઉર્જા આપશો ને એટલે દોસ્તો એ ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી કાયમી મુક્ત થઈ જશે. તો આ ઉર્જાને નિષ્ક્રમણ ઉર્જા કહેવાય અને અહીંયા જે વેગ છે ને એને નિષ્ક્રમણ વેગ કહેવાય. તો મિત્રો અહીંયા તમે જો પદાર્થનું દળ ઉડી જાય. 1 કિલોનો પદાર્થ હોય કે 5 કિલોનો પદાર્થ હોય કે 25 કિલોનો પદાર્થ, નિષ્ક્રમણ વેગનો આધાર ક્યારેય પદાર્થના દળ ઉપર ના હોય. જેના ત્રાસમાંથી છટકવું છે ને, પૃથ્વીના ત્રાસમાંથી છટકવું તો એના દળ ઉપર આધારિત છે. ગુરુના ત્રાસમાંથી છટકવું તો ગુરુનું દળ જરૂરી છે. શનિના ત્રાસમાંથી છટકવું તો શનિનું દળ જરૂરી છે. પદાર્થ જે ફેંકો છો એના દળ ઉપર ડિપેન્ડ નથી. સિમ્પલ વાત, રાઈટ? તો મિત્રો અહીંયા આપણે VI² ના કરતા બનાવીએ તો 2 ઉપર જાય તો 2GME upon RE plus H. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે અહીંથી કોકને પદાર્થને ઘા કરવો એટલે પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી છટકાવી દેવો ઉપર, તો મારા માટે H0 થઈ જાય. તો હું આ H0 મૂકી દઉં તો મારા માટે સૂત્ર થઈ જાય VI² is equal to 2JME by RE H0. તો VI is equal to √2GME by RE. પણ આ ક્યાંથી? પૃથ્વીની એક્ઝેક્ટ સપાટી ઉપરથી તમારે ઘા કરવો હોય એટલે ક્યાં આગળ? H is equal to 0 થી. જો પદાર્થને તમારે પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્રમાંથી છટકાવી દેવો, ચલો અહીંથી આ પૃથ્વીની સપાટી જ કહેવાય. હવે આ દાખલા તરીકે અહીંથી નીચે દાખલા તરીકે 2 કે 5 મીટર અંતર હોય તો એવું ગણશું. તો અહીંથી તમારે ઘા કરવો હોય અને ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી મુક્ત કરી દેવો હોય તો મિત્રો આટલો મિનિમમ વેગ આપવો પડે. જોજો આની આ વસ્તુ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો અને ફીલ કરજો. આ √2GME upon RE એટલે અહીંયા પૃથ્વીનું દળ, અહીંયા પૃથ્વીની ત્રિજ્યા, ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક 2 અને એનું રૂટ કાઢશો ને મિત્રો એટલે તમને મળશે 11.2 કિલોમીટર પર સેકન્ડ પૃથ્વી માટે. આનો મતલબ શું થયો? કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી તમારે પદાર્થને છટકાવવો હોય ને તો પ્રારંભિક વેગ, ઇનિશિયલ વેલોસિટી VI, નિષ્ક્રમણ વેગ કેટલો આપવો પડશે? 11.2 કિલોમીટર પર સેકન્ડ. એટલે 1 સેકન્ડમાં 11 કિલોમીટર અંતર કાપી જાય ને એટલી ફાસ્ટ સ્પીડથી તમે ઘા કરો ને એટલે આ ઢાંકણું કોઈ દિવસ પાછું નહીં આવે. કેટલી? 1 સેકન્ડમાં 11 કિલોમીટર કાપી જવું જોઈએ. આટલી વેગથી તમે જો તમે ઘા કરી શકતા હોય આને આટલી તાકાત સાથે, તો આ કાયમી માટે ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી છટકી જશે, પાછો ક્યારેય નહીં આવે. એટલે મિત્રો નિષ્ક્રમણ વેગનો આધાર તમે જો પૃથ્વીનું દળ, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા, એટલે જેના ત્રાસમાંથી છટકવું છે એની ત્રિજ્યા અને એના દળ ઉપર આધારિત છે. સમજાય છે દોસ્તો? હજી આ સૂત્રને બીજા ફોર્મમાં લખો હોય કેમ લખી શકાય? આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગનું સૂત્ર આપણે ભણી ગયા GME upon RE². અહીંયા હું RE વડે ગુણી નાખું ને RE વડે ભાગી નાખું તો આ સૂત્ર શું થઈ જાય? ઉપર RE વડે ગુણ્યા RE વડે ભાગી ગયા RE² થઈ જાય. ઉપર RE વડે ગુણો, અહીંયા RE વડે ગુણો, RE² થઈ જાય. મિત્રો અહીં GME upon RE² એટલે શું? સ્મોલ g. તો આને આમ પણ લખી શકાય VI is equal to √2G RE. G એટલે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. RE એટલે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6400 કિલોમીટર. મીટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાની, ઇન્ટુ 2 કરવાનું, રૂટ કાઢશો ને મિત્રો એટલે 11 કિલોમીટર પર સેકન્ડ મળશે. 11.2. અહીંથી સૂત્રમાં કિંમત મૂકો તો અહીંથી મૂકો
ગમે એ મૂકશો જવાબ 11.2 કિલોમીટર પર સેકન્ડ આવશે. મિત્રો આટલા વેગથી આપણે પદાર્થને ફેંકી નથી શકતા એટલે નથી જતો, બાકી એટલા વેગ સાથે પ્રારંભિક વેગ સાથે ફેંકશો એટલે કાયમી પદાર્થ જતો રહેશે. એટલે આ ઉર્જા તમારી શું થઈ? આજે પોઝિટિવ ઉર્જા તમને મળી GMEM/RE+H. એ પૃથ્વીની સપાટીથી h ઊંચાઈએ પદાર્થને આપવી પડતી મિનિમમ ઉર્જા છે. આટલી ઉર્જા તમારે આપવી જ પડે તો જે જાય. એટલે આ તમારી થઈ ગઈ નિષ્ક્રમણ ઉર્જા. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર નિષ્ક્રમણ ઉર્જા એટલે આ થઈ ગઈ 2GME/RE ઓનલી. H0 થઈ જાય. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર નિષ્ક્રમણ ઉર્જા 2GME/RE, કારણ કે H = 0 થઈ જાય. અને નિષ્ક્રમણ વેગ થઈ જાય તમારો સોરી આપણે ઉર્જા જોઈએ છે એટલે GMEM/RE+H. સપાટી ઉપર અહીં સપાટી ઉપર લેવા જાવ તો શું થાય? GMEM/RE ઓનલી. H0 મૂકી દો તો GMEM/RE ઉર્જા ટોટલ થાય. એમ ઉડાડવાનું નથી, 1/2 mv² ને ઉર્જા કહેવાય. એટલે GMEM/RE આ પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી જો આટલી ઉર્જા સાથે પદાર્થને મિત્રો ફેંકશો એટલે કાયમી અનંત અંતરે જતો રહેશે. આને કહેવાય નિષ્ક્રમણ ઉર્જા, GMEM/RE. નિષ્ક્રમણ વેગ કોને કહેવાય? તો √2 GME/RE વડે ગુણ્યા એટલે આને પણ નિષ્ક્રમણ વેગ કહેવાય, √2 G/RE. મિત્રો આ 11 પોઈન્ટ. આ જ વસ્તુ તમે ચંદ્ર માટે વિચારો તો ચંદ્રની સપાટી માટે લ્યો તો અહીંયા કોનું દળ આવશે? અહીં કોની ત્રિજ્યા આવશે? ચંદ્રની. અહીંયા કોનું ગુરુત્વ પ્રવેગ આવશે? ચંદ્રનું. તો ચંદ્રનું ગુરુત્વ પ્રવેગ મૂકો ને આની ગણતરી કરો ને તો 11.2 મીટર પ્રતિ કિલોમીટર પર સેકન્ડ છે ને એના કરતાં ઘણું ઓછું આવે. એટલે જ ચંદ્ર ઉપર વાતાવરણ નથી બનતું. જેવું વાતાવરણ બને, હવાનો કણ બને છે તો એ તાપમાન ઉપર એની પાસે એટલી ગતિ ઉર્જા હોય કે જેથી કરીને નિષ્ક્રમણ વેગ જેટલો વેગ પ્રાપ્ત કરી લે એટલે કાયમી ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી છટકી જાય છે. એટલે અહીંયા વાતાવરણ બનવા જ નથી દેતું. આપણી સપાટી ઉપર હવાનો કણ છે, હવાનો કણ આપણા તાપમાને પૃથ્વીની સપાટીના તાપમાન ઉપર 11.2 કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડની જો ઝડપ પ્રાપ્ત કરી લઈએ ને તો અહીંથી વાતાવરણ કોઈ દી ના બને. હવાના કણ બધા અનંત અંતરે જતા રહીએ, આપણે અહીંયા વાતાવરણ હોય નહીં. પણ આટલી હાઈ સ્પીડ આપણા ટેમ્પરેચરે આપણી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જે તાપમાન છે એ તાપમાન ઉપર હવાના કણ છે આટલી સ્પીડ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. નહીતર એક અનંત અંતરે જતા રહીએ વાતાવરણ ના બને. મિત્રો ચંદ્ર ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ જ એટલું ઓછું છે, ગ્રેવિટી જ એટલી ઓછી છે કે હવાનો કણ બને તો ત્યાંના તાપમાન ઉપર સીધો નિષ્ક્રમણ વેગ પ્રાપ્ત કરી લે. 11.2 નથી, ત્યાંની ગણતરી કરશો તો ઘણો ઓછો આવે છે. નિષ્ક્રમણ વેગ પ્રાપ્ત કરી લે એટલે હવાનો કણ જતો રહે અનંત અંતરે એટલે ત્યાં વાતાવરણ બનતું નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ચંદ્ર ઉપર વાતાવરણ શક્ય નથી. કારણમાં પણ આપણે ભણવામાં આવતું, 10મામાં તમારે 9મામાં આવતું હશે, 9, 10, 10thમાં કે ચંદ્ર ઉપર શું કામ વાતાવરણ નથી, એનું આ સ્પષ્ટ રીઝન છે કે ત્યાં આગળ નિષ્ક્રમણ ઝડપ એટલી ઓછી છે કે હવાનો કણ છે આપેલા તાપમાન ઉપર એટલી ગતિ પ્રાપ્ત કરી લે કે ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી છટકી જાય. ક્લિયર મિત્રો? તો આ થઈ ગયો તમારો નિષ્ક્રમણ વેગ અને નિષ્ક્રમણ ઉર્જા. ક્લિયર દોસ્તો? તો આજના લેક્ચર સુધી અહીંયા સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ચેપ્ટરને કન્ટિન્યુ કરશું. હેવ અ ગુડ ડે.